गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर धोरण 10 विषय गुजराती एफएल। प्रश्न बैंक 2 ऑगस्ट 2024 8/8/2024 है। विभाग ए में જોઈએ અહીંયા કીધું છે કે જે છે જોડકા કરવાનું છે તો અહીંયા આપેલું છે સાહિત્યકાર અને અહીંયા મૂળ સંગ્રહ આપેલું છે। વાયરલ ઇન્ફેક્શન એટલે આમાં આવશે ડ મરો ત્યાં સુધી જીવો। ત્રીજું છે દીકરી એટલે પગર્વ તળાવમાં પગર તળાવમાં એટલે ઓપ્શન એ એને આપશે। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर धोरण 10 विषय गुजराती। प्रश्न बैंक 2 ऑगस्ट 2024 8/8/2024 में है। विभाग ए में जोड़का आपेला है तो આપણે અહીંયા સાહિત્યકાર લખ્યું છે અને મૂળ સંગ્રહ। વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં ડી આવશે મરો ત્યાં સુધી જીવો। ત્રીજું છે દીકરો એટલે પ ગર્વ તળાવમાં બરાબર એનું અ આપશે। ઓકે તમને આને પીડીએફ જોઈએ તો અમારા ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપરથી તમે એની પીડીએફ લઈ શકો છો। સાહિત્ય કૃતિ સાહિત્યનો પ્રકાર તો એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ત્યાંથી તમે લઈ શકો છો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। પહેલું છે હું એવો ગુજરાતી એનું આવશે બ ગીત। બીજો છે વાયરલ ઇન્ફેક્શન એનું આવશે નિબંધ પ્રકારનું અ આવશે। ત્રીજો છે દીકરી એટલે ગઝલ આવશે ક આવશે। પછી અહીંયા જોઈએ સાહિત્ય કૃતિ અને સાહિત્યકાર। પહેલું છે દીકરી એમાં શું આવશે અશોક ચાવડા પહેલાંનું ડી આવશે। બીજાનું છે વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું ગુણવંત શાહ ક આવશે બીજાનું ક। ત્રીજાનું હું એવો ગુજરાતી એનું બ આવશે ત્રીજાનું બ વિનોદ જોશી। પછી અહીંયા આપેલી છે ખાલી જગ્યાઓ એમાં જોઈએ પહેલી कवि अशोक चावड़ानु उपनाम खाली जग्या है तो बे दिल। बीजू है दीकरी स्वर्ग में खाली जग्या गजल में देखाय है तो देवीओ ना। तीजू है सुर शरणाई ए खाली जग्या नो अणसार है तो ये लग्न। चौथु है एक जमाना में चीनना लोको गाम में होय मांदू पड़े तो खाली जग्या ने सजा करता तो ये डॉक्टर बराबर। पांचमू है गुणवंत शाह ताड़ ने खाली जगह साथे सरकावे छे तो चुड़ैल साथे सरकावे छे। छठू है गांधीजी पोतानी बीमारी ने खाली जगह भूल गणता तो आध्यात्मिक। सातमू है मानवीय खाली जगह साथे निर्दयतापूर्वक बरते छे तो शरीर आवशे। आठमू है कवि विनोद जोशी खाली जगह होवानुं गौरव अनुभवे छे तो एमां गुजराती आवशे। नौमू है कवि विनोद जोशी खाली जगह उत्सव ने गुजरातनो गर्वदीप माने छे तो दिवाળી होળી तो नवरात्रि तो एमां आवशे नवरात्रि। दसमू है गुजरातना प्राण में खाली जगह नो धबकार है तो रत्नाकरनो। पछी आपेलू है अहींया नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखो गमे ते 4। तो अहींया आपेलू है शू एमां जोईए दीकरी समझण बिस्तरी है एवं क्या कारणे कही शकाय छे तो एनु कारण है दीकरी पिताना सहारा बनी गई है। दीकरी पिताना सहारा बनी गई है एना कारणे कही शकाय छे। बीजू है स्नेहनु झरनु एटले शू एटले के दीकरी स्नेहनु झरनु एटले के दीकरी छे। तीजो है दीकरीना संस्कारी उछेर माटेनी कई बात काव्य में जणावी है तो लाज मर्यादा शरम गोरी व्रत। चौथु है दीकरी काव्य ने आधारे खड़क तिलक जेवा प्रासयुक्त शब्दों लखो तो खड़क फलक एवा शब्दों है। पछी अहीं आपेलू दीकरी कृति में कया व्रतनो उल्लेख है तो गौरी व्रतनो उपयोग है उल्लेख है। छठू है मांदा पड़नार माणस ने कैदनी सजा थाय आ विचार कोनो है तो सेम्युअल बटलर नो। सातमू है भारत में गंदगी थी भारे खलेल पामनार संत कोण हता तो स्वामी विवेकानंद। आठमू है लेखक रोग अने आरोग्य अंगे शू कहे छे तो रोग नियम है आरोग्य अपवाद है। रोग नियम है अने आरोग्य अपवाद है। नौमू है गुणवंत शाहना मते वायरल इन्फेक्शन एटले शू तो हवा में रहेला सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाता चेप। हवा में रहेला सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाता चेप।
10મું છે કેવું મન નશા તરફ જલ્દી વળે છે? તો અસ્વચ્છ અને અસ્વચ્છ અને અસ્વચ્છ મન જે છે એ નશા તરફ વળે છે. 11મું છે ગુણવંત શાહ ઘરડો તર્ક કોને કહે છે? તો રૂઢિવાદી વિચારોને લઈને ચાલે એને. 12મું છે ગુજરાતના શિંદે કોના આશીષનો વિસ્તાર છે? તો ભારત માતાનો. 13મું છે હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં આવતા કવિઓના નામ જણાવો? તો મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, પ્રેમાનંદ. 14મું છે હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ નરસિંહ મહેતાને શા માટે યાદ કર્યા છે? તો પ્રભાતિયાના લીધે. 15મું છે હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ સરદાર પટેલ અને ગાંધીજીની કઈ વિશેષતાઓ યાદ કરે છે? તો હાકલ. બરાબર. પછી છે વિભાગ બીમાં તમે શું છે 2 નંબરના ક્વેશ્ચન છે, એમાંથી તમે એનું સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને તમે જવાબ લખી શકો છો. પછી અહીંયા આપેલા મૌખિક લેખિત રજૂઆત કરો તમે આનો. બરાબર. પછી આગળ છે વિભાગ સી. વિભાગ સીમાં નીચે અ, બ, કમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછો. નીચેનામાંથી દ્વંદ્વ સમાસનું કયું ઉદાહરણ યોગ્ય છે? તો લાજ, મર્યાદા. બીજું છે હૃદય રોગ સમાસ ઓળખાવો. તો તત્પુરુષ સમાસ છે. નીચેના કયો વિકલ્પ ખોટો છે? તો પન્વેસર બહુવ્રીહી સમાસ એટલે કે બ આવશે. અહીંયા છે નીચેનામાંથી કયું સામાજિક પદ જુદું પડે છે? તો ઘનશ્યામ. 5મું છે દ્વિગુ સમાસમાં પ્રથમ એટલે સંખ્યાવાચક હોય તો ઉપપદ સમાસમાં બીજું પદ કેવા પ્રકારનું હોય? તો ક્રિયા સૂચવતું. પછી અહીંયા છે માંગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર આપો. પહેલું છે નીચેનામાંથી કયો પ્રત્યય પર પ્રત્યય તરીકે લાગતો નથી? તો નિષ્પર પ્રત્યય લાગતું નથી. બીજું છે નીચેનામાંથી કયા શબ્દમાં પૂર્વ અને પર બંને પ્રત્યય લાગેલ છે? તો નિર્વિવાની. ત્રીજું છે નીચેનામાંથી પૂર્વ પ્રત્યયવાળા શબ્દ ઓળખાવો. તો વિજ્ઞાન છે. ચોથું છે નીચેના શબ્દમાં પૂર્વ પ્રત્યય કે પર પ્રત્યય ઓળખાવો. તો સમજ પ્લસ અણ એટલે આ જે છે પર પ્રત્યય છે. પાંચમું છે બિન પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરી નવો શબ્દ બનાવો. તો બિન આવડત એટલે કે બિન પ્લસ આવડત થઈ જાય. માંગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખો. તો સાચી જોડણી શોધીને લખો. અહીંયા આપેલું છે. અહીંયા શું આવશે સાચી જોડણી? તો હોસ્પિટલ આવશે. અહીંયા શું આવશે? હોસ્પિટલ. બીજું છે નિયમની રીતે અલગ પડતી જોડણી શોધો. તો આયોજિત થાય છે. ત્રીજો છે નીચેનામાંથી કઈ જોડણી ખોટી છે? તો સૂર્ય મંદિર છે. ચોથું છે નીચેનામાંથી ખોટી જોડણી શોધો. તે નિરોગી છે. પાંચમું છે આપેલ જોડણીના વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો. તો ગિરનારી છે. પછી અહીંયા વિભાગ ડી આપેલું છે, એમાંથી તમે સોલ્યુશન જોઈ શકો છો અહીંયા. ઓકે, વિભાગ ડીનું અહીંયા સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો. આ પણ આપેલું છે વિચાર શું છે નિબંધ લખવાનું છે. આ નિબંધ આપ્યા છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.